السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عمر جاوید، پروگرام جرم انجام کے ساتھ۔ لاہور میں آئے روز چوری، ڈکیتی، اس طرح کے جرائم تو ہونا عام سی بات ہے، لیکن اب بہت سے ایسے جرائم جو ہیں وہ رونما ہونا شروع ہو گئے ہیں جس کے پیچھے وجہ انات انتہائی معمولی ہوتی ہے، لیکن اس وجہ کو بنیاد بنا کر کسی نہ کسی شخص کی جان جو ہے وہ لے لی جاتی ہے۔ آج جس کیس کے اوپر ہم پروگرام کر رہے ہیں یہ بھی کچھ اسی طرح کا ہے کہ 16 سال کا بچہ جس کے والد ایک مسجد میں امامت کا کام جو ہے وہ سر انجام دے رہے ہیں، اس کی بچے کی انہی کے شاگرد یعنی ان کے والد کے شاگرد کے ساتھ معمولی سی بات پہ شاید تلخ کلامی ہوتی ہے، اور اس کے بعد چند روز کے بعد اس بچے کی لاش جو ہے وہ گھر سے کچھ دور ایک کھیت سے ملتی ہے۔ یہ وقوع کیسے پیش آیا، اس کے پیچھے کیا صرف یہی محرک تھا، وجہ تھی کہ تلخ کلامی ہوئی تھی، یا اس کے علاوہ کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے؟ اور جس بے دردی سے ملزم نے بچے کو مارا ہے، ملزم ان کا اپنا شاگرد بھی ہے، ان کی اس سے ملاقات ہوئی، اس نے کیا وجوہات بتائی، اور ایک ماں جس کا جوان بچہ اس سے اچانک یوں چھین لیا جائے، اس کے اوپر کیا گزری، یہ تمام تفصیلات ہم جاننے کے لیے ان کے پاس موجود ہیں، انہیں سے جانتے ہیں۔ قاری صاحب، جو آپ کا دکھ ہے وہ ہم یعنی اس کی کیفیت کو ہم سمجھنے سے بھی قاصر ہیں، لیکن اللہ آپ لوگوں کو صبر دے۔ کیا ہوا؟ آپ یعنی آپ بتا رہے ہیں کہ آپ کا اپنا شاگرد تھا، کیسے وقوع پیش آیا، کیا پتہ چلا آپ کو؟ بات یہ ہے کہ وہ بچہ میرے پاس پہلے پڑھنے کے لیے آیا ہے، اس کے بعد میں نے مدرسہ چھوڑ دیا جہاں میں پڑھاتا رہا ہوں۔ وہ والد صاحب کی بیمار ہونے کی وجہ سے میں نے مدرسہ چھوڑا، اس نے بھی میرے ساتھ ہی چھوڑ دیا۔ اچھا۔ جب وہ چھوٹا تھا ہمارے گھر میں آتا رہا ہے، جب وہ بالغ ہو گیا پھر اس کو وہ نیچے ہی، جب میں نے کہیں کام پہ جانا ہے یعنی کہیں پروگرام پہ جانا ہے، کہیں ختم پہ جانا ہے، تو میں ان کو ساتھ لے کر جاتا تھا، وہ میری ڈرائیوری کرتا ہے، میں پیچھے بیٹھ جاتا تھا۔ کوئی کام، کوئی چیز منگوانی ہو کسی بازار سے یا کسی دوست کو بلوانا ہو تو میں اسی کو بھیجتا تھا، تو اس کے اوپر اعتماد بھی تھا۔ آپ ملزم کی بات کر رہے ہیں؟ ہاں جی۔ تو جس وقت اس نے میرے بیٹے کے ساتھ وہ کام پہ بھی جاتا تھا، یعنی کام سے مراد یہ ہے کہ کوئی چیز منگوانی ہے تو وہ کہتا تھا محمد ویس کو میرے ساتھ بھیجیں، تو میں ان کو ساتھ بھی بھیج دیتا۔ جب اس کا کوئی کام ہوتا تو وہ کہتا جی ہم دونوں چلتے ہیں، تو مجھے اس کے اوپر یہ اعتماد تھا کہ یہ میرے بچے کے ساتھ ایسا نہیں کرے گا۔ تو جب اس نے یہ کارروائی کی ہے تو پتہ چلا ہے مجھے، تو وہ میرے چھوٹے بیٹے کی اس نے مجھے بتایا کہ یہاں وہ دونوں گئے، 2 گھنٹے ہو گئے تھے اور میرا بیٹا مجھے مل نہیں رہا تھا۔ میں ان کو تلاش کرنے کے لیے باہر گیا ہوں، لیکن بسی موڑ کے پاس کے جو ہے ملک آصف صاحب ہیں، اس کو محلے میں ملکو بولتے ہیں، وہ ادھر ملا مجھے، اس نے دیکھا آپ قاری صاحب بہت پریشان ہے۔ میں نے کہا یار 2 گھنٹے ہو گئے محمد ویس نہیں مل رہا مجھے، تو وہ کہتے ہیں کہ شکیل کے ساتھ گیا ہے۔ پھر ہم وہ تھوڑا سا آگے گئے تو ایک آدمی اور ملا ہے، صابر غالباً اس کا نام ہے، تو وہ بھی ادھر کے پہلی دیکھنے وغیرہ گئے ہوئے تھے، پراپرٹی ڈیلر کا وہ کام بھی کرتے ہیں۔ تو ہم 2-3 جو ہے نا ادھر چل پڑے ہیں، کیونکہ اس نے تو اندازے سے بتایا ادھر گیا ہے۔ تو جب ہم ادھر سیال کوٹر کے موٹر وے کے پاس پہنچے ہیں تو ہم ادھر سے نا وہ لائٹ جلتی نظر آئی ہے، تو جب ہم نیچے اترے ہیں تو تھوڑا سا آگے گئے تو شور آ رہا تھا۔ جب اس نے شور سنا تو ہم تھوڑا سا اور قریب ہوئے، جب قریب ہوئے تو وہ اپنا اس وقت اس نے وار کر دیا تھا، تو وار کر کے تو بے ہوشی کے عالم میں نا اس نے اپنی طرف سے ایسے کیا کہ میں نے بچے کو ختم کر دیا، اور یقینی بات اس نے ختم کر دیا تھا۔ تو ہم نے جب اس نے ہمیں دیکھا، پھر وہ ایک تو رات کی اور دوسرا رات کا اندھیرا تھا، اس نے اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ ہم سے فرار ہو گیا۔ ہم نے بچے کو دیکھا، وہ بچہ تو ہمارا ہے، ہمیں پھر وہ بچے کی پڑ گئی ہے۔ بچے کو جب دیکھا ہے تو میں تو وہیں پہ بے ہوش ہو گیا، جو میرے ساتھ تھے انہوں نے پھر فون کیا، 15 پہ کال کی ہے، وہ پھر مناوا تھانے کی پولیس بھی آ گئی اور بھگوان پورہ کے بھی وہ بھی آ گئے۔ پھر انہوں نے ان کی تلاش شروع کی ہے، انہوں نے پکڑ لیا پولیس والوں نے۔ پھر اس نے جا کے اس کے جو ہے نا تھانے میں ان کی جو ہے نا پوچھا ہے، تو وہ ساری جو ہے نا اس نے خود مانا ہے کہ یہ میں نے کام کیا ہے۔ 1-2-4 دن پہلے میری ان سے لڑائی ہوئی ہے۔ اچھا، تو اس ویس کے ساتھ لڑائی ہوئی؟ ہاں، ویس کے ساتھ۔ تو مجھے اس نے گالی نکالی ہے، تو اس گالی کی وجہ سے
जो है ना मैं ये दिल में रंजिश रखी हुई थी, ये बकौल उनके मुलज़म ने उनको बताया पुलिस को ये जी मैंने दिल में रंजिश रखी। और उसके बाद मैं बैठा हुआ था तो मेरे दिल में ख्याल आया कि इसने मुझे गाली निकाली थी, तो आज इसका जो है ना वो काम ना कर दूं। फिर वो आया, ये बसी मोड़ के पास कसाई है, अच्छा, उससे उसने छुरी ली है। उनको उसने ये कहा कि हमने घर में कीका करना है और बकरा ज़िबा करना है, तो मुझे छुरी दें। उसने छुरी दे दी है, तो वो छुरी उसने अपनी जेब में डाली हुई थी। और मोहम्मद वैस यानी मेरे बेटे को उसने ये नहीं बताया कि मैंने आपको ये करना वो करना है, उसने ये उसका कॉल है। वो कह रहा है कि मैंने उसको कहा कि यार तेरे पापा से मैंने पूछा है, क्योंकि पहले भी ये इकट्ठे जाते थे जहाँ भी जो काम होता था, तो उधर जो है ना सिट्टे लेके आने हैं। तो वो बेटा इस वजह से उनके साथ चला गया। तो वो सिट्टे की फसल थी जहाँ पे सिट्टे की फसल थी, तो वो मकई के उधर जो है ना सिट्टे के लेने के लिए वो गए हैं। तो जब उसको और बेटे को तो पता ही नहीं था किस तरह मुझे ये करना है, उसने बकौल उस जालिम के उसने कहा 3 सिट्टे मैंने तोड़े हैं। तो मैंने उसको कहा वैस जोड़ी करें, उसने दोनों हाथों से ये जोड़ी की है। तो उधर से क्योंकि अंधेरा था, उसने वैसे ही साइड से वो छुरी निकाली है, तो ये नीचे उसने छुरी का वार कर दिया, क्योंकि नीचे जो है ना वो उसने ना कोई हाई नेक वगैरह पहनी या कोई ऐसी वगैरह चीज़ नहीं पहनी थी। ये कमीज़ आई थी, कमीज़ उसने उठाई, फिर जो है ना वो नज़र आना शुरू हो गया। उसका वार जो है ना उसने अपनी तरफ से कर दिया। फिर उसने ये कहा कि वो 15-20 मिनट तक मेरे साथ वो अपने मज़ामत करता रहा, यानी बचता रहा है मुझसे। तो उसकी जो अंतरियाँ थी वो बाहर आ गई। तो वो जब उसका खून उछड़ता रहा है, तो वो जब बेहोश होकर गिरा, तो मैंने उसका गला दबा दिया। जब गला दबाया, हम झगड़ते रहे उतनी देर में, ये भी उधर आ गया तो मैं भाग गया। कारी साहब, आप मुलजिम शकील को कितने अरसे से जानते होंगे? तकरीबन 4 साल। 4 साल से आप जानते हैं। आपको क्या लगता है कि क्या ऐसा हुआ, सिर्फ गाली निकालने पे ये किया या इसके अलावा भी कोई मुहर्रिक हो सकता है? उनके बकौल ये है कि उसने मुझे गाली निकाली है, मगर जैसे ये कह रही हैं कि मेरी वाइफ, उनके मुताबिक ये है कि उनको हसल भी होगा और ये भी रंजिश होगी कि ये मैं जब, क्योंकि वो कुछ काम भी इतना नहीं करता था। ये कहता ना कहीं कोई आदमी काम करता। उसका घर बार कहाँ पे, कहाँ का रहने वाला था? ये बसी मोड़ के पास हमको। उसके माँ बाप, शादी? आपके बेटे की कितनी उम्र थी? 16 साल। और मुलजिम की कितनी उम्र है? उसकी 23-24 साल। शादीशुदा है वो? नहीं शादी। उसके माँ बाप वगैरह से कोई मिले आप? जैसे आप कहते हैं कि आपने उसको बड़े अरसे से रखा हुआ था अपने पास। उनके वालिदैन को मैं तकरीबन कोई 3-4 मरतबा मिला हूँ। ये वाक़े के बाद? नहीं, इस वाक़े के बाद नहीं मिला। सिर्फ थाने में हम जब FIR कटाने के लिए बैठे थे, तो उधर उनका जो है ना वालिद साहब आए हैं, उनका भाई भी साथ था। तो जब हमारे लोगों ने उनको देखा तो उनके पीछे वो भागे कि आप अभी तो बच्चे का पोस्टमार्टम के लिए हमने न्यू हॉस्पिटल में वो जो है डेड बॉडी जमा करवाई गई थी, तो अभी तो वो हमें वो डेड बॉडी भी नहीं मिली, तो आप हमारे साथ में आके बैठ रहे हैं, तो हमें तो अभी इतना रंज और दुख है, तो आप फिर आके हमारे बीच में बैठ रहे हो। उन्होंने जब उनको डांटा तो वो फिर भाग के बाहर चले गए। बाजी, आप बताइएगा, जैसे कारी साहब भी बता रहे थे कि गाली निकाली, आप माँ हैं, आप बच्चे की तबीयत का भी आपको पता होगा। मोहम्मद अवैस की तबीयत कैसी थी? तबीयतन वो कैसा बच्चा था? ज़्यादातर तो वो किसी की बात का इतना बुरा नहीं मनाता था। अच्छा जी। अगर मैं उसे मार भी लूँ, यानी 16 साल का बच्चा था, माँ से आगे बदतमीजी भी बच्चे करते हैं, लेकिन मेरे बेटा आगे से सर झुका देता था, मैं मार भी लेती थी, कभी उसने उफ तक नहीं कहा। लेकिन ये जो गाली की बात कर रहे हैं ना, इसने महफिल थी जामिया की, थोड़ा ऊंचा बाजी बोलिए। जामिया में रबीउल अव्वल की महफिल थी। अच्छा, मैंने पम्फलेट थे, फ्लैक्स थी, कुछ थी ये बच्चों की संतें, वो तैयार करने के लिए कार साहब से कहा। कार साहब ने कहा वैस शकील को साथ ले जाओ, आर्डर दे उन चीज़ों का। ये उनको साथ, वैस उसके साथ गया है। वहाँ पे वैस कह रहा है कि रात का टाइम है, मैंने घर जाना है, लेकिन शकील कह रहा था कि वैस हम कहीं चलते हैं, पता नहीं मुझे कहाँ जाना था। वैस ने उस आदमी से कहा कि सारी चीज़ों का बिल बना के आप मुझे दे दें, मैं जाके पापा से कह देता हूँ कि इतने इस चीज़ के पैसे हैं, किस दिन ये मिलेंगी चीज़ें।
शकील कह रहा था कि आपने बिल भी नहीं बनवाना, जब चीज़ें तैयार होंगी हमें फ़ोन नंबर दें, हम आपसे ऐसी रब्ता कर लेंगे। अवैस के साथ वो बहस कर रहा था कि बिल ना बनवाएं। वैस ने जब बिल बनवा लिया, शकील ने फिर बात की तो वैस ने कहा कि ना करो। शकील ने ये बात मुझे की कि बाजी अवैस ने मुझे गाली निकाली है। फिर अवैस आया, मैंने पूछा अवैस शकील को तुमने आज गाली दी थी? वैस ने मुझे कहा कि मामा उसने पूरी बात आपको बताई है। मैंने कहा पूरी बात क्या थी? कहने लगा कि मामा ये मुझे बिल नहीं बनवाने दे रहा था। यानी वो उस टोटल जो बिल बना था उसमें वो डंडी मारने की कोशिश पता नहीं उसका क्या इरादा था। इसको कहता था हम चलते हैं, हम घर नहीं जाना। ये कह रहा था कि रात ईशा का टाइम है, मैं घर जा रहा हूँ, मैंने नमाज पढ़नी है ईशा की, क्योंकि कार सब बड़ा डांटते थे, नमाज के हवाले से बहुत सख्ती करते थे। तो वो उसको ये था कि मेरे पापा मुझे डांटेंगे, नमाज नहीं पढ़ी ईशा की तुमने जमात के साथ। लेकिन उसके इरादे कुछ और थे। कोई उसने, मैंने पूछा, उसने कहा मैंने बकवास का नाम लिया, मैंने कोई गाली नहीं दी, ना मैंने इसे कुछ कहा है। ये उसकी बच्चे को कत्ल करने से कितने दिन पहले की बात है? ये रबीउल अव्वल की जो महफिल है ना, उससे 3 दिन पहले की बात है। हमने महफिल 12 को होती है ना, हमने किया उस 18 को हमने किया। अच्छा। लेकिन उसके बाद उसने जब मेरे बेटे को शहीद किया, 4 दिन पहले फिर हमारे घर में आया। कार साहब से कहने लगा कार साहब आप इसको स्टोर से हटा लें। उसको ज्यादा मसला मेडिकल स्टोर पे जाता था। आपका बेटा काम भी करता था? सुबह के टाइम वो 8 बजे जाता था मेडिकल स्टोर पे, 2 बजे आता था, 3 बजे जाता था अकेडमी से आता रात को 7 बजे। लेकिन उसके पास फारिग टाइम नहीं था। ईशा की नमाज पढ़ने के बाद हमारी गली में जो कोने पे दुकान है, वहाँ स्टोर से क्या मसला था मुलजिम को? उस स्टोर क्यों कहता था आपको कि मेडिकल स्टोर से डालें? वो इसलिए कि मेडिकल स्टोर वाला जो था ना, वो 5 वक्त का नमाजी था, उम्र सीधा आदमी था। वो अवैस के साथ बड़ी मोहब्बत करता था, ऐसे समझता था जैसे मेरा खुद का बेटा है। वो कहता था कि ये लड़का चोरियां वगैरह करता है। अवैस को भी उससे नफरत। मुलजिम? हाँ जी, मुलजिम जो था चोरियां भी करता था, फिर वो काम काज कोई नहीं करता था। उसका काम क्या, मोटरसाइकिल लिए घूमता फिरता। क्या अवैस भी मेरे साथ जाए? हम जी आवारागर्दी करता था। क्या अवैस भी मेरे साथ जाए, हम घूमे। लेकिन स्टोर पे जाता था, मेरा बेटा इसके साथ नहीं जाता था। कितनी बार लेने गया, अवैस ने मुझे खुद आके कहा कि मामा पापा से कहें कि शकील मेरे पीछे स्टोर पे ना आए, मैंने नहीं जाना इसके साथ। लेकिन जिस दिन वो लेके गया, उसने कहा कि तेरे पापा ने मुझे कहा कि जाओ वैस को ले जाओ, छलियां ले आओ। तब वो गया, नहीं तो हो सकता था मेरा बेटा ना आ जाता। बच्ची बड़ा हादसा ना होता हमारे साथ। 16 साल का बच्चा था, अब यानी सबसे बड़ा बच्चा था आप लोगों का। अब वो इस काबिल हो रहा था कि आप लोगों का सहारा बन सके, और इस तरह की अवारा और औबाश तबीयत के लड़के ने उसकी ज़िंदगी का खात्मा कर दिया। क्या कहेंगी? मामूली सी बात है, यानी जो आप दोनों की बातें हैं उससे तो लगता है कि बिल्कुल मामूली सी तल कलामी है। भाई कोई लड़ाई नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। गाली के हवाले से हमारी गली के जो लोग हैं, अपने तो कहते हैं ना हम कसम दे देंगे, लेकिन गैर नहीं कहते। नमाजी तक कहते हैं कि हम इसकी कसम खुद देते हैं कि इस बच्चे ने आज तक गाली किसी को निकाली ही नहीं है, किसी से लड़ाई नहीं की। अगर गली में जाता तो औरतें कहती वैसे मुझे ये चीज़ ला दो, मुझे पानी ला दो। उसने घर का काम छोड़ देना, उनका पहले कर। कभी किसी के साथ इस्लामी घराना है आप लोगों का। आप क्या समझती हैं, क्या वजह है कि ये इस तरह की चीज़ें जो हैं वो हमारे माशरे में बड़े तवातर से रोनमा होना शुरू हो गई हैं? बच्चियों को भी आप तालीम देती हैं, आपके शोहर भी। भाई मेरी तो दरख्वास्त है आपसे भी, वज़ीर आज़म से भी, वज़ीर आला से भी, चीफ जस्टिस से भी, कि हमें इंसाफ चाहिए। जैसे मेरे बेटे को बेदर्दी से उसने कत्ल किया ना, उसी जगह पे ला के उसे भी ऐसी कत्ल किया जाए। या फिर ऐसे लोगों को बीच चौराहे में खड़ा करके ना तेल ऊपर फेंकें, पेट्रोल आग लगाएं, ताकि दूसरे लोग उनसे इबरत हासिल करें। उनकी लाशों को देखेंगे ना तो वो खुद ही पीछे हटेंगे कि ऐसा काम नहीं करना चाहिए। कल साहब आप बताइएगा कि मुलजिम जो है वो पुलिस ने पकड़ लिया, माइक पकड़ लिया, मुलजिम जो है वो पुलिस की हिरासत में है, काफ़ी रोज़ गुजर चुके हैं, अभी तक आपको क्या पता चला है, किस तरह से कार्रवाई की जा रही है, इंसाफ के तकाजे पूरे हो रहे नहीं हो रहे, और आप पुलिस की कारकर्दगी से कितना मुतमईन हैं और क्या चाहते हैं? हमने उनसे रब्ता किया है तफ्तीशी से, तो 3 दिन पहले हम उनके पास गए हैं, कबीना वाले भी मेरे साथ थे। तो मैंने उनको कहा कि यार अभी तक आपने जो है ना वो छुरी भी बरामद नहीं की, और उन बेटे के पास मोबाइल था वो भी आपने जो है ना अभी तक बरामद नहीं किया। तो इतने दिन हो गए हैं। तो उसने कहा जी हम कोशिश पूरी कर रहे हैं, रिमांड में 4 दिन के लिए भेजा है,
ہم یہ کریں گے. تو میں نے تفتیشی سے یہ کہا کہ یار آپ دیر کر رہے ہیں, تو جب آپ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ان سے وصول نہیں کریں گے تو یہ بڑا کام کیسے وصول کریں گے. تو پھر رات کو ہم نے کال کی ہے, ان سے رابطہ کیا, تو تفتیشی نے یہ کہا جی میں نے چھری بھی برآمد کر لی ہے اور موبائل بھی جو ہے نا وہ برآمد کر لی ہے. ہم نے ان کو کہا کہ وہ موبائل پھر ہمیں واپس دے دیں. اس نے کہا جی ہم نے ان سے ڈیٹا جو ہے وہ چیک کرنا ہے, تو ان کا کن کن کے ساتھ یہ رابطہ اور ان کی یہ آپس میں گفتگو کب شروع ہوئی, کیسے ہوئی, اور ان کی پہلی کال کس وقت کی اور اینڈ والی جو کال ہے وہ کس وقت کی ہے, اور یہ ان کو کیسے یہ بلا رہا ہے. تو ہم نے یہ جو ہے نا سارے شواہد جو ہے نا وہ اکٹھے کرنے ہیں. تو میں نے ان کو یہ کہا کہ جتنی جلدی ہوتا ہے ہمارا چلان جو ہے نا وہ بھیجے, پرچہ کاٹیں اور جو ہے نا وہ جو اپنی کارروائی مکمل کرے تاکہ ہم آگے کا جو ہے نا پروسیجر وہ بھی کر سکیں. تو اس نے 2 دن کا ٹائم دیا ہے. تو آپ مطمئن ہیں پولیس کی کارکردگی سے؟ فی الوقت تو مطمئن انہوں نے کر دیا ہے. آپ کا اپنا آخری بات, بس آپ کا اپنا شاگرد جو ہے وہ آپ کے بیٹے کا قاتل بن گیا, کیا وجوہات سمجھتے ہیں آپ معاشرے میں یہ چیزیں کیوں ہو رہی ہیں, کہاں پہ خامیاں ہیں؟ معاشرے میں جو یہ ایسی باتیں ہیں, اصل بات یہ ہے کہ ہمارے ملک کا جو ہے نا قانون کی بالادستی نہیں ہے. ہمارا قانون جو ہے نا وہ غریب کے لیے بلکہ جو ہے نا ظالم کے لیے تو بہت اوپر لیول کا ہے. تو جو مدعی ہوتے ہیں نا, جو مظلوم جو ہاں, ان کے لیے جو ہے نا وہ قانون حرکت میں نہیں آتا. اور اگر یہ قانون حرکت میں آئے تو یہ جرائم ایسے جو ہے نا وہ کم ہو جائیں گے. تو وہ ہماری گزارش یہ ہے کہ حکام اعلیٰ سے, وزیر اعظم اور چیف جسٹس سے یہ جو ہے نا ہمیں انصاف چاہیے. انصاف ہمیں یہ جو ہے نا کوئی آ کے دلاسا دیتے ہیں, ایسا انصاف نہیں ہونا چاہیے. ملزم کو کیفے گردہ تک پہنچایا جائے. ہاں جی, وہ جو ہے نا آ کے جی ہم آپ کے ساتھ ہیں اور درد میں ہم آپ کے برابر کے شریک ہیں, ایسا انصاف نہیں ہونا چاہیے. ہمیں انصاف ایسا چاہیے کہ جیسا اس نے ہمارے بیٹے کو بے دردی سے چھری کے وار سے قتل کیا ہے, ایسے ان کے ساتھ ہونا چاہیے. ہمیں ایسا انصاف چاہیے. جو باتوں والا, ہمیں انصاف کی کوئی ضرورت نہیں. بہت شکریہ. آپ مقتول محمد اویس کے والدین کی گفتگو سن رہے تھے. جوان بچہ اور گھر کا سب سے بڑا بچہ تھا, اور ابھی وہ اس قابل ہوا ہی تھا کہ والد کا سہارا بن سکے اور ماں کے جو خواب ہوتے ہیں ان کو پورا کر سکے. کہ قاری صاحب کے اپنے ہی شاگرد نے معمولی سی بات کے اوپر, اپیرنٹلی معمولی سی بات کے اوپر ہی اسے چھریوں کے وار کر کے قتل کر دیا. آپ نے والدین کی گفتگو سنی. ان کی تمام گفتگو کے اندر وجہ یا تو حسد ہے یا پھر معمولی تلخ کلامی ہے, لیکن دونوں ہی وجوہات ایسی نہیں ہیں کہ ایک 16 سال کے جوان سالہ بچے کی جان لی جا سکے. ایسے واقعات ہمارے معاشرے میں کیوں جنم لے رہے ہیں اور تواتر سے کیوں ہو رہے ہیں, اس کی وجوہات جاننے کی کوشش کرتے ہیں. کچھ بچے کے محلے دار جو ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں, ان سے بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ملزم بھی اسی علاقے کا رہنے والا تھا. کیا کبھی ان کو اس کی حرکات و سکنات کے اوپر شک ہوا تھا, یا کبھی ان کو ایسا محسوس ہوا ہو کہ ملزم جو ہے وہ نقصان پہنچا سکتا ہے؟ جانتے ہیں. محترم, آپ کا اسم گرامی؟ محمد افضل قادری. افضل صاحب, ملزم جو تھا وہ بھی آپ لوگوں کے درمیان یہاں پر ہی ہوتا تھا. کبھی اس کی کسی حرکت وغیرہ سے آپ لوگوں کو لگا کہ وہ ایسا کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے بچوں کو, یا شکل و صورت سے تو اس آدمی نے اپنا ایسا ہی لہجہ بنایا ہوا تھا کہ وہ بہت آدمی دیندار ہے بظاہر لوگوں کے. اب جب کہ یہ صورتحال آئی ہے, پھر یہاں کا وہ رہائشی ہے, ارد گرد کے لوگ بتا رہے ہیں کہ اس میں جو حرکتیں اچھی نہیں تھیں. قاری صاحب کو پورا اعتماد تھا اس کے اوپر, اپنے بچوں سے بھی زیادہ بڑھ کر. یہ تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ یہ ہمارے گھر کا آدمی ہمارے گھر کو اجاڑ دے گا. اور جس طرح بے دردی سے اس نے جو بھی کیا ہے, یہ بہت ظلم والی داستان ہے. اور ہم دعا گو ہیں اور یہ درخواست کرتے ہیں سب دوستوں سے, عدالتوں سے, انتظامیہ سے کہ ہمیں انصاف ملنا چاہیے. قاری صاحب ہماری مسجد سے عرصہ دراز سے
वो बच्चा भी हमारे हाथों में पैदा हुआ, यहाँ बचपना भी तो जवानी तो उसको आई भी नहीं है, तो वो वक्त से पहले ही उसके साथ जो हुआ। तो लोग जो अब आपको बता रहे हैं वो किस किस्म के उसके ऊपर उसके किरदार के मुतालिक क्या बात है? मतलब कभी आपसे 100 रुपया ले लिया, 200 ले लिया, गुजर कर लिया, मतलब इस किस्म के जज्बात, चोरी चकारी कर ली, या कहीं ठीक है भाई कहीं मौलवी साहब शो कर दिया, आपको नात पढ़ ली तो अपनी कच्चा पानी बना लिया। लेकिन ऐसे जी चॉकलेट वाली फैक्ट्री करीब ही, अच्छा, तो वो मुलाजमत करता था, वहाँ से चीनी का तोड़ा और 1-2 चीज़ें और चोरी की थी, उन्होंने निकाला। और भी कुछ दोस्त हैं वो बता रहे हैं कि कभी ये उम्रे का नाम लेके पैसे मांगता है, कभी ये मस्जिद का नाम लेके पैसे मांगता है, तो इस तरह से ना वो चीज़ें सामने आई है ना, ये चीज़ें सामने आई हैं। तो आप लोगों को कभी किसी ने नहीं पहले बताया था, जैसे इतना बड़ा सान्या हो गया कि कारी साहब का जवान और सबसे बड़ा बच्चा था जिसको उसने कत्ल कर दिया, हम लोग क्या इसी चीज़ का इंतजार कर रहे थे कि कोई इस तरह का सान्या हो तो फिर बताएं, जैसे आप कह रहे हैं कि अब लोग बताना शुरू हो गए, पहले कभी किसी ने नहीं कोई जिक्र किया था? नहीं, ऐसी कोई सूरत बनी इसलिए नहीं है कि वो कारी साहब के साथ वो इस तरह से रिलेटेड था, तो जहाँ भी कारी साहब जाते थे खिताब करने के लिए वो साथ जाता था, फ्लैक्सें अपने पास से बनवाता था, अपनी तस्वीर साथ लगाता था, और जैसे दीन में कोई बंदा कोऑपरेट कर रहा हो, ताउन कर रहा हो, इस किस्म का उसका मामला हमारे सामने आता था, हम देखते थे फ्लैक्स बनी हुई है, नाम लिखा हुआ है, महफिलें हो रही हैं, आ रहा है जा रहा है, तो इस तरफ कभी सोचा नहीं। हमसे थोड़ा सा फासला 1 किलोमीटर का फासला है, बस्ती मोड़ चौक का, वो रहायशी है, तो बिल्कुल मोहल्ले का हो तो फिर तो सूरत हाल सामने आ जाती है, लेकिन थोड़ा सा फासला हो तो शहर है, ये मुश्किल होता है। अब चूंकि ये बात सामने आई है और इतनी बड़ी, तो अब लोग हैं छोटी मोटी चीज़ पैसा काबिल बर्दाश्त चीज़ है, वो मिल जाता है। अगर किसी की बाइक भी ले गया घंटे के लिए, 2 घंटे बाद वापस देती, वो काबिल बर्दाश्त चीज़ है। मेरा कोई सामान चोरी होगा काबिल, इस चीज़ का तो बदल है ही नहीं ना दुनिया में, कि किसी की जान चले जानी और इतना बड़ा जुल्म, ये बहुत ज़्यादती है। और ऐसे लोगों का मुहासबा होगा तो आने वाले वक्त में, आने वाली नस्लों में ये बेहतरी मिलेगी। अगर आज भी इस पे मुहासबा ना हुआ तो आने वाली नस्लों में क्या तवक्को करेंगे, उनका वक्त कैसे गुजरेगा? अब भी वक्त है कि ऐसे लोगों का मुहासबा किया जाए, उनको करार वाकई सजा दी जाए, ताकि हमारे आने वाली नस्ल जो है ना, कम कम वो अच्छे माहौल में परवरिश ले सके। भाई यही मेरी बात। बहुत शुक्रिया। मकतूल बच्चे की आपने बुरसा की गुफ्तगू सुनी, उनका मानना ये है कि उनके बेटे के कत्ल के अंदर जो असल वजूहात हैं उनमें से एक हसद है, यानी वो नहीं चाहता था कि वो किसी मेडिकल स्टोर वगैरह पे काम करे, स्पेशली इस दुकान पे वो काम करे, और वो इस वजह से उसके साथ झगड़ता भी रहता था। दूसरी वजह उस लड़के की गलत सोहबत और उसका उबाश होना बताया जाता है कि उसकी सोहबत भी ठीक नहीं थी और वो कहीं ना कहीं पे डंडी मारता था, छोटी मोटी चोरी चकारी करता था ताकि उसका गुजर बसर चलता रहे। और मकतूल बच्चा जो था उसने आखिरी दफ़ा जब उसको पकड़ा रंगे हाथों तो उसने इनकार किया कि वो इस तरह की कोई भी हरकत नहीं होने देगा, और उसके ऊपर हल्की सी तलकलामी हुई और उस तलकलामी को भी उसने बुनियाद बनाया है, यानी उस गुस्सा के उसका कहना है कि उसने पुलिस को ये बताया है कि ये बुनियाद बनी है। हसद और ये जो मामूली रंजिशें, तल्ख कलामियाँ होती हैं, ये किसी शख्स की जान लेने तक कैसे पहुँचती हैं, कोई दिमागी मसाइल होते हैं, कोई न्यूरोकेमिकल्स का कोई इस सारे मामले में लेना देना होता है। ये तमाम चीज़ें जानने के लिए डॉक्टर प्रोफेसर राफिया रफ़ीक साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर साहबा, वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। हसद किसी लड़के को लड़के से हो और इस नौयत की हो कि तुम उस दुकान पे काम ना करो, वो बंदा मुझे अच्छा नहीं लगता, या फिर हल्की फुल्की सी तल्ख कलामी हो कि कोई छोटी सी जिससे हमारा तकिया कलाम होता है, हम कोई गाली निकाल दें, उसके अंदर आप समझती हैं कि बात इस नहज तक जा सकती है कि कत्ल गारत हो जाए? जी थैंक यू उमर। इस केस को जैसे अगर हम देखें तो देखें हर क्राइम का एक मोटिव होता है, और अगर हम उसको नफ्सियात की ज़बान में देखें और हम उसको साइकोलॉजिकली एनालाइज करें तो 4 तरह के मोटिव्स होते हैं। ठीक है, एक मोटिव होता है कि लव के किसी से प्यार हुआ, उसकी वजह से जो है वो नई बात बनी, और इस तरह के केसेस हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किए हैं। उसके अलावा लस्ट होती है किसी से बहुत ज़्यादा, या आप उसके बाद लूट होती है कि आपने किसी का माल पे नज़र है, आपने उसका माल लेना है। और जो मोटिव होता है लोथिंग ये होता है कि आपको एक्सट्रीम जेलसी हो जाती है उस शख्स से। हमने देखा है कि बहुत से ऐसे केसेस में, तो इस केस में जो लोथिंग है वो एक फैक्टर नज़र आ रहा है, और हेट्रेड का।
اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ اگر دیکھیں گے ہمارے معاشرے میں ایک اوور آل جو ایک ٹرینڈ بنتا جا رہا ہے، اگر کوئی بھی شخص برائی کے خلاف آواز اٹھاتا ہے یا کسی برائی کی طرف پن پوائنٹ کرتا ہے، تو بجائے یہ کہ اس کو سپورٹ ملنے کے وہ الٹا اس کے ساتھ اس طرح کا واقعہ ہو سکتا ہے. دوسری امپورٹنٹ پوائنٹ جو آپ بتا رہے تھے، یس ڈیفینیٹلی نیورو کیمیکل چینجز جو ہیں وہ برین میں بہت زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں. ہمارے مردوں میں ٹیسٹوسٹیرون کا جو ایلیمنٹ ہے وہ ایگریشن کی طرف لے کے جاتا ہے، سرٹن بیہیویئر کی طرف لے کے جاتا ہے. ایون کہ اس کا ایکسیسو ہونے سے ہم نے دیکھا ہے کہ اسٹڈیز بتاتی ہیں کہ کرمنلز جو ہوتے ہیں اسپیسیفکلی ڈیلکوینٹس، ان کے اندر یہ بہت زیادہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں تو سیروٹونن کا لیول کم ہونے کی وجہ سے جو اسپر آف دا مومنٹ ایکشن ہوتا ہے نا، جو کہ بندے کا بیہیویئر ہوتا ہے، جیسے کسی کو گولی مار دینا یا قتل کر دینا، وہ اس کی وجہ سے ہوتا ہے. اس میں آپ کی ایڈکٹیو بیہیویئر بھی ہو سکتا ہے. جو لوگ ایڈکٹس ہوتے ہیں ان کی ہائر آرڈر فنکشننگ، جیسے کہ یہ ایک ہائر آرڈر فنکشننگ ہے نا کہ آپ کے ساتھ کسی نے کوئی بات کی، آپ نے اس کے اوپر صبر کیا یا ویٹ کیا، وہ ایک دم ہائر آرڈر فنکشننگ پہ جاتا ہے اور اس کی افیکٹ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ اس قسم کے بیہیویئر. ڈاکٹر صاحب اس کیس کے اندر ایک بڑی چیز ہے جو ہمارے معاشرے میں کافی زیادہ پائی جاتی ہے کہ ہم کسی بھی غیر کے اوپر اعتماد کرنا شروع کرتے ہیں اور پھر ہم اس اعتماد کے لیول پہ چلے جاتے ہیں کہ ہم اس کو بالکل اپنے گھر کا فرض سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ کہیں نہ کہیں اپنا کوئی ایجنڈا پورا کرنے کے لیے وہ سارا کچھ جو ہے وہ ہمیں اپنا دوسرا چہرہ دکھا رہا ہوتا ہے اور وہ اعتماد حاصل کر رہا ہوتا ہے. اس کیس میں بھی جب اس نے اس بچے کو قتل کر دیا تو ہر محلے کا بندہ ان کو بتا رہا ہے کہ یہ تو وہاں پہ بھی چوری کرتا تھا، وہاں پہ بھی کرتا تھا، حالانکہ جن کا جو مقتول کے ورثہ ہیں، والد ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں اس کو بالکل اپنے بیٹے کی طرح رکھتا تھا، اس نے میرے ساتھ اتنی زیادہ ایفیلیشن ڈیولپ کر لی کہ میں اس کو بالکل بیٹوں کی طرح رکھتا تھا. جی ڈیفینیٹلی بہت سے ایسے کرائم سینز پہ، کرائم کیسز میں یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جو پرپیٹریٹر ہوتا ہے یا جو مرڈرر ہوتا ہے وہ پہلے کلوز کانٹیکٹ بناتا ہے. اس کی جو پیچھے نفسیات ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو شک نہ پڑے کہ یہ شخص جو ہے اس چیز کے اندر انوالوڈ ہے. اکثر ایسے کیسز میں گھر کا ملازم یا گھر کے بہت قریبی دوست یا ویل وشرز جو ہوتے ہیں وہ اس طرح کی چیزوں میں ملوث ہوتے ہیں. دیکھیں یہ ایک نیگیٹو جو کہہ لیں کہ جو ایکٹ ہے، یہ ایک انسانی فطرت ہے. اڈ کا جو پرنسپل ہے نفسیات میں وہ ہر وقت رہتا ہے. ہر شخص کے اندر اگریسو ڈرائیوز ہوتی ہیں، ہر شخص کے اندر جو ایک کہہ لیں کہ اس طرح کی نیگیٹیوٹی ہوتی ہے. لیکن ہم کیونکہ ہیومن بینگز ہیں نا، ہم اس کو کس طریقے سے ہم اپنے آپ کو سوشلائز کرتے ہیں، کس طریقے سے ہم اپنے آپ کو ایک معاشرے میں رہنے کے قابل بناتے ہیں، دیٹ از بیسکلی ہیومینٹی. تو اس کیسز میں دیکھیں ہم نے دیکھا کہ آج کل جو مورالٹی ہے یا جو ایتھکس ہیں، لوگ مورالٹی کسی برائی کو برائی سمجھ ہی نہیں رہے. لوگ آپ دیکھیں کہ کوئی اگر چیز غلط دیکھ رہے ہیں اس کی بھی ویڈیو بنا رہے ہیں بجائے یہ کہ اس کو روکنے کے. تو اس قسم کا جو معاشرہ جس میں بے حسی ہے اور جس کے اندر کہہ لیں کہ انسینسٹیوٹی ہے، وہ ڈیفینیٹلی اس قسم کے کرائمز کی طرف لے کے جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب بہت سے پروگراموں میں یہ بات ہم نے ڈسکس کی ہے، لیکن ابھی جو لاسٹ سیریز آف پروگرامز ہیں اس کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ ان کو انصاف ملے، ان کے جو ملزمان ہیں ان کو سخت سے سخت سزا ملے. اگر آپ ہمارا یعنی معظم معاشروں کا جوڈیشل سسٹم دیکھیں یا کرمنل جسٹس سسٹم دیکھیں تو اس کے اندر ڈیٹرس جو ہے وہ سزاؤں سے دی جا رہی ہے. کتنا ضروری ہے کہ اگر کیسز کے اندر سزا ہو تو لوگوں کو سائیکولوجیکلی ہم ٹریٹ کر سکتے ہیں کہ وہ ان کو باز رکھ سکتے ہیں برائی سے، گناہ سے، جرم سے؟ دیکھیں بہت امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے بات کی ہے عمر. دیکھیں لوگ کیوں کرائم کر رہے ہیں؟ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہمیں جو ہے ہمیں پکڑے ہی نہیں جائیں گے. بہت سے ایسے کرمنلز ہیں جن کی ہم لوگوں نے ریسرچ کیا اور ان کا ایک ہی ورڈ ہے کہ جی ہم نے کہاں پکڑے جانا ہے. یہ کیونکہ سوسائٹی جب آپ کے جسٹس سسٹم جسٹس ڈیلیڈ ہے، اگر کسی نے پکڑے بھی جانا ہے تو اس کو پتہ ہے کہ اتنے سال بعد ہونا ہے کہ اس کی وہ چیز نہیں رہنی. تو باقی کے معاشروں میں اگر آپ دیکھیں کہ باہر کی ویسٹرن ورلڈ میں کہ کرائم کو دین اینڈ دیئر نپ دا ایول ان دا بڈ، کہ وہیں اس کے اوپر جو ہے فیصلہ ہوتا ہے. تو اگر ہمارا جسٹس سسٹم تھوڑا سا ان ڈیلیز کو روکے اور عام شخص کی رسائی، دیکھیں آپ کورٹ تک جانے کے لیے آپ کو پیسہ بھی چاہیے، آپ کو وکیلوں کی فیس بھی چاہیے، عام شخص کی کہاں رسائی ہے اس قسم کی چیز کی. تو اگر ہم لوگ کسی طریقے سے ایسے جو مارجنلائز طبقے ہیں جو کہ سوشو اکنامکلی تھوڑے سے ڈپرائیوڈ ہیں، اگر ہم ان لوگوں کو ایزی ایکسیس ٹو جسٹس سسٹم دیں تو ڈیفینیٹلی، اور اگلے کو بھی پتا ہو کہ بھی میرے اس کے اوپر کچھ فیصلہ ہوگا اور جلدی ہوگا اور مجھے سزا ملے گی.
یہ سائیکولوجیکل پرنسپل بھی ہے کہ جس بیہیویئر کی ری انفورسمنٹ تب ہوتی ہے جب تک اس کی پکڑ نہیں ہو رہی ہوتی. اگر اس کو تبھی پنشمنٹ دی جائے تو وہ بیہیویئر ریڈیوس ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ ایک ہولسٹک معاشرہ ہے. جب یہ دیکھے گا کہ ہر برائی کا ایک انجام ہے اور ہر جرم کا ایک انجام ہے تو ڈیفینیٹلی لوگ اس چیز سے دور جانا شروع ہو جائیں گے. بہت شکریہ ڈاکٹر رافیہ رفیق صاحبہ کی آپ نے گفتگو سنی. جرم کے بعد سزا کا کانسیپٹ جو ہے وہ ازلوں سے آ رہا ہے. ماہر قانون جرم و سزا کے حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں، ان سے بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں. ماہر قانون اور سینئر سپریم کورٹ کے وکیل جی اے خان طارق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ جیسے آپ نے مدعیوں کی گفتگو سنی اور ماہر نفسیات کی گفتگو سنی، ہر شخص جس کے ساتھ ظلم و زیادتی ہوتی ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ انصاف ہو اور انصاف کے تقاضے اس طرح سے پورے کیے جائیں جو قانون میں درج ہے. لیکن انصاف نہ ہونے کی وجہ سے وہ وہیں پہ شکوہ بھی کرتے ہیں کہ ان کو پورا یقین ہے کہ ان کو انصاف نہ مل سکے گا. جی اے خان طارق صاحب کا جتنا تجربہ ہے اس کی روشنی میں ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں. خان صاحب ایک تو وقت کے لیے بہت شکریہ. یہ فرمائیے گا جب بھی کوئی مقدمہ درج ہوتا ہے کسی بھی اوفینس کا، اس کے مدعی سے گفتگو کی جائے تو وہ یہ کہتا ہے کہ ہمیں انصاف چاہیے قانون کے مطابق جو درج ہے، کتابوں میں درج ہے. وہ کہاں پہ ہے انصاف؟ وہ کون سا انصاف ہے جو ملتا ہی نہیں اور سائلین جو ہے وہ در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ عمر آپ کا. انصاف جو ہے اس کو لینے کے لیے قانون میں ایک مروجہ طریقہ دائر ہے، اور اس مروجہ طریقے کے مطابق جب پہلا سٹیپ جو ہے وہ جو ایف آئی آر ہے وہ صحیح درج نہیں ہوتی تو پھر یہ توقع رکھنا کہ وہ اس مقدمے کو صحیح طریقے سے قانون کے سامنے آپ پیش کر پائیں گے یہ ممکن نہیں لگتا. ہمارے ہاں ایک بڑا رواج پا گیا ہے کہ ہم ایف آئی آر درج کراتے وقت ایگزیجریٹ کرتے ہیں. ایف آئی آر کے اندر ہم کچھ لوگوں کو امپلیکیٹ کرنے کے لیے جھوٹے گواہ تلاش کرتے ہیں، اور جو فارمیٹ چلا آ رہا ہے مقدمے کا، خاص طور پہ 302 کے مقدمے کا، کہ جب تک آپ 2 چشمدید گواہ نہیں رکھیں گے تو اس وقت تک شاید سزا کے چانسز نہیں ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس فارمیٹ کی بنیاد کے اوپر جو پرزمپشن ہے وہ غلط ہے. قانون میں بہت بہتر ایسی بھی ایف آئی آرز موجود ہیں جس میں صرف انسپیکٹر کو یا متعلقہ پولیس افسر کو اطلاع ملی کہ فلاں موقع سے ایک لاش ملی ہے، اور قانون میں وہ بہترین ایف آئی آر کنسیڈر ہوئی 1947 کی ایک ایف آئی آر ہے 49 کی سوری، کہ جس کے اندر اس نے کہا کہ آج مجھے یہ لاش ملی اور میں مصروف تفتیش ہوتا ہوں. اس صورتحال میں تفتیش کے سارے محرکات جو ہوتے ہیں وہ کھلے ہوئے ہوتے ہیں، سارے دروازے کھلے ہوئے ہوتے ہیں. لیکن جب مدعی مقدمہ ایف آئی آر درج کرواتے وقت ایف آئی آر کو کمپوز کر دیتا ہے اور اسپیسیفائی کر دیتا ہے ان ملزمان کے تحت، تو پھر ان ملزمان کی بے گناہی اور ان کا گناہ گار ہونا جو ہے وہ شہادتوں کے بنیاد پر ہوتا ہے. وہ جو آئی وٹنسز ہیں یعنی سرکمسٹانشل ایویڈنس کو وہ بنیادی طور پہ نگیٹ کر دیتے ہیں. قانون میں کسی ملزم کو سزا دینا کتنا ضروری ہے، اور کسی ملزم کو سزا ملنے کے بعد اس کا معاشرے پہ کیا امپیکٹ ہے؟ اپنے تجربے کی روشنی میں بتائیے. دیکھیے، قانون کی بنیادی کریشن کی وجہ یہی ہے کہ معاشرے کے اندر سٹیبلٹی ہو، اور اگر جو معاشرے کے اندر قانون وہ ہے وہ سٹیبلٹی نہیں دے پا رہا تو اس قانون میں سکم ہے، اور قانون کے اندر بہت سارے فلاز ہیں. ہمارے قانون کے اندر بھی بہت سارے فلاز ہیں، اور سب سے بڑھ کے ایسے مقدمات کے اندر جہاں زیادتی ہو جاتی ہے وہ ہوتی ہے انویسٹیگیشن کے پوائنٹ آف ویو سے. تفتیشی افسر اس حوالے سے سکلڈ نہیں ہیں، تفتیشی افسر اس حوالے سے تفتیش نہیں کرتے جو ان کے ذہن میں مقدمہ یکسو کر کے ملزمان کو سزا دلانا ہوتا ہے. وہ صرف اور صرف اپنے سوچ کے مطابق ملزم کو گناہ گار یا بے گناہ ڈکلیئر کرنے کے حوالے سے ایویڈنس اور میٹیریل اکٹھا کرتے ہیں، جبکہ جب تک سکلڈ تفتیشی افسر جو ہیں جو عدالتوں کے فوجداری قوانین کو اور عدالتوں کے نظام کو اور عدالتوں کے فیصلوں کو سامنے رکھتے ہوئے تفتیش میں اپنا مقدمہ یکجا نہیں کریں گے، اس وقت تک کسی مقدمے میں محض ایک اے ایس آئی یا سب انسپیکٹر کی دماغی صلاحیت کی بنیاد پر مقدمے کے حقائق اور مقدمے کے جو فیکٹس ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے سزا دینا ممکن نظر نہیں آتا. ماہر نفسیات کہتے ہیں کہ سزا ہونے سے معاشرے پہ بھی امپیکٹ پڑے گا، جرائم بھی کم ہوں گے. آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ جی بالکل. میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی معاشرے میں جرائم کی اگر بہتری کرنی ہے تو عدالتوں کا رول سب سے اہم ہے. عدالتوں کو مثال بنانی پڑے گی ایسے مقدمات میں جہاں بادی نظر میں اور واقعاتی شہادت اور سرکمسٹانشل شہادت کے ساتھ ساتھ
तमाम चीज़ें मैसर हैं और मौजूद हैं और उस मुकदमे के अंदर एक माइनर से जोल की बुनियाद पर मुलजमान बरी हो जाते हैं, तो इससे माशरे में इस तरह फैलता है। लेकिन अगर अदालतें मुकम्मल कानून के मुताबिक अमल दरामद करते हुए जल्द अज जल्द कानून के मुताबिक फ़ैसला करें और जो मुलजिम है उसको मैक्सिमम पनिश ग्रांट हो और वो मैक्सिमम पनिशमेंट जो है वो एग्जीक्यूट भी हो, तो माशरे के अंदर अदालतों के वजूद का भी एक समझ लीजिए कि फ़ायदा है और उनका जो मकसद है वो भी उसी सूरत में पैदा होता है जिस सूरत में वो अदालतें जो है वो अपना काम करते हुए मुलजमान को कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। लास्ट ये बताइएगा, आपने FIR पढ़ी, मोहम्मद अवैस का कातिल जो है पुलिस ने हिरासत में ले लिया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी बुरसा को यकीन नहीं है कि उनको इंसाफ मिलेगा। इस केस के ऊपर रोशनी डालिए। बुरसा को यकीन इसलिए नहीं है कि वो अदालती निज़ाम को और दूसरे इसके रिलेटेड जो वाक़यात होते हैं उनके सब मामलात को सामने रखते हुए एक प्रजम्पशन बेस्ड सोच रखते हैं। मैं ये समझता हूँ कि अदालतों का जहाँ फ़र्ज़ है इंसाफ फराहम करना, वहाँ मुद्दई मुकदमा का बहुत बड़ा फ़र्ज़ है कि वो पूरे यकसुई के साथ उसकी पैरवी करें। दो सूरतों में मुलजमान बरी होते हैं, जब इन्वेस्टिगेशन में सुकम हो या मुद्दई मुकदमा ने हकीकी मानों में पैरवी न की हो। अदालतें आज भी मुलजमान के ख़िलाफ़ हैं, अदालतें आज भी जुर्म के ख़िलाफ़ हैं, अदालतें इंसाफ फराहम करना चाहती हैं, लेकिन इंसाफ फराहमी के लिए जो उन्होंने रास्ता मुकर्रर किया है उस रास्ते पर चलना होगा मुद्दई को भी, तफ्तीशी अफसर को भी और प्रोसिक्यूशन को भी। और उसके बाद जो ख़ास तौर पर अगर इस माशरे के अंदर जैसा ये एक अंदोनाक वाक़या आप इस मुकदमे के हवाले से बात कर रहे हैं या 302 का, ये इतना आपको इसमें क्रेडिट जाता है कि आपने इसको हाईलाइट भी किया और जिसकी बुनियाद पर पुलिस के दीगर जो अफसरान हैं उन्होंने इसका एक्शन भी लिया, नोटिस भी लिया और अब इन्वेस्टिगेशन जो है प्रॉपर हो रही है। अगर इस मुकदमे के अंदर बाकायदा चालान मुरतब करके और तमाम शहादतें मुरतब करके इसको एज ए टेस्ट केस बनाया जाए और उसकी सज़ा जो है वो मुकम्मल मुलजमान को दिलाई जाए और गुनाहगार को सज़ा दिलवाई जाए। ये कोई लाजमी नहीं है कि जिसका नाम FIR में लिख दिया गया वो गुनाहगार है, वो अभी सिर्फ मुलजिम है और उसका जुर्म जो है वो साबित होगा शहादतें रिकॉर्ड होने के बाद। अदालतें अपना काम जो है वो महदूद वसाइल के अंदर रहते हुए भी कर रही हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जिस लेवल पे इन ट्रायल्स का, इन मुकदमों का जितनी जल्दी फ़ैसला होना चाहिए वो नहीं हो रहा। और जब मुकदमात में ताख़ीर होती है तो मुद्दई मुकदमा एक गैर ज़रूरी किस्म के प्रेशर्स में आ जाते हैं जिसकी बुनियाद पर उनको मायूसी सी हो जाती है और शायद वो फिर मुकदमे का अंजाम जो है वो कंप्रोमाइज़ होता है या उनका अदालतों से इंसाफ फराहम करने वाले इदारों से अपना एतकाद और ईमान जो है वो उठ जाता है। बहुत शुक्रिया। माहिर कानून जिया खान तारिक साहब हमारे साथ मौजूद थे। अगर पुलिस अपना काम ठीक से करे तो कोई भी मुलजिम सज़ा से नहीं बच सकता, लेकिन जिस तरह से उन्होंने कहा कि एक तो हमारी पुलिस जो है वो ना तजुर्बेकार है और उसकी उस तरह से ट्रेनिंग नहीं है, जिस तरह से तेज़ी से हमारे पर्सपेक्टिव जो है वो चेंज हो रहे हैं, हमारी अप्रोचेस चेंज हो रही हैं। अगर पुलिस को उस तरह ट्रेनिंग्स वगैरह करवाई जाए तो बहुत हद तक इन चीज़ों में बेहतरी लाई जा सकती है। और साथ ही साथ सज़ा यानी मकतूल के बुरसा से लेके माहिर कानून तक तमाम यही यकीन रखते हैं कि अगर सज़ाएं दिलवानी शुरू कर दी जाए मुलजिमों को, हकदार मुलजिमों को जिन्होंने जुर्म किया है, तो ना सिर्फ माशरे से जराइम कम होगा बल्कि कोई भी उसका इर्तिकाब करते हुए एक दफ़ा सोचेगा ज़रूर। एक दफ़ा प्रेसिडेंट सेट हो जाए सज़ा का तो उसके बाद उसमें कमी देखी जा सकती है। आज के प्रोग्राम से टीम जुर्म इंजाम और अपने मेज़बान उमर जावेद को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।